Congratulations, President Trump. The charter is now in full force and the Board of Peace is now an official international organization. پچھلے کچھ دنوں سے جیسے ہی انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو انڈیا میں یہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے غزہ کے اندر پیس یعنی کہ شانتی استھاپت کرنے کے لیے اور وہاں کے حالات کو جلد سے جلد ٹھیک کرنے کے لیے ایک بورڈ آف پیس کا اعلان کیا ہے، اور اس بورڈ آف پیس کے لیے دنیا کے لگ بھگ 60 دیشوں کے لیڈرز کو انوائٹ کیا ہے، جس میں خود انڈیا کے پردھان منتری نریندر مودی بھی شامل ہیں۔ تو ویسے ہی انڈیا کے الگ الگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک نئی بحث بھی شروع ہو گئی۔ بحث اس بات کو لے کر کہ بھلا انڈیا کو اپنا $1 بلین غزہ کو کیوں دینا چاہیے۔ دراصل دوستو بات یہ تھی کہ جب بورڈ آف پیس کے لیے انڈین پرائم منسٹر کو انوائٹ کرنے کی خبر آئی تھی، تب ساتھ میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے انوائٹ کیے گئے دیشوں سے ایک پیمنٹ کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی اس کا پرماننٹ ممبر بننا چاہتا ہے تو اس کو $1 بلین پے کرنے ہوں گے۔ بس یہی وجہ تھی کہ اس خبر کے آتے ہی اس پورے معاملے کے خلاف یا اس کے فیور میں لوگوں نے سوشل میڈیا پر بات چیت کرنی شروع کر دی تھی۔ لیکن دوستو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس بورڈ آف پیس کو لے کر ابھی بھی زیادہ تر لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے یہ جو بورڈ آف پیس بنایا ہے اس کو بنایا تو غزہ کے نام پر ہی ہے، مگر غزہ سے اس کا تعلق زیادہ سے زیادہ 10 سے 15% ہی ہے۔ غزہ کے نام پر صرف اس کی بنیاد ہی رکھی جا رہی ہے، ورنہ ڈونالڈ ٹرمپ تو اپنے اس نئے بورڈ آف پیس کے ذریعے سے دنیا میں کچھ اور ہی کھیل کرنے جا رہے ہیں۔ اب وہ کھیل کیا ہے یہ آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے پر سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے اگر بورڈ آف پیس کی بات کریں کہ آخر یہ ہے کیا، تو آسان بھاشا میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو امریکہ کے راشٹرپتی ڈونالڈ ٹرمپ ہیں وہ اپنا خود کا ایک UN بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، جو ہماری دنیا میں ایک یونائٹڈ نیشن ہے، جو پوری دنیا میں قاعدے قانون لاگو کرتا ہے، دنیا میں کہیں کوئی جھگڑا ہے اس کو سلجھواتا ہے، جنگیں رکواتا ہے، بالکل اسی طرح کی ہی یا اس سے ملتی جھلتی ایک باڈی اب ڈونالڈ ٹرمپ خود بنا رہے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں ایک طرف UN کے اندر تمام دیش ہوتے ہیں اور ویٹو پاور بھی لگ بھگ 5 دیشوں کے پاس ہوتی ہی ہے جو الگ الگ وچاردھارا کے ہیں، جس کی وجہ سے بیلنس بنا رہتا ہے، مگر دوسری طرف ٹرمپ کا یہ جو اپنا نیا UN مطلب کہ بورڈ آف پیس ہے، اس میں اوپر سے لے کر نیچے تک، رائٹ سے لے کر لیفٹ تک ہر چیز ٹرمپ کی ہی ہے۔ ٹرمپ ہی مالک ہیں، ٹرمپ کی ہی چلے گی اور ٹرمپ کی ہی سنی جائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ڈونالڈ ٹرمپ اپنے آپ کو مکھیا سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے اب اپنا ایک آفس کھولا ہے جس کے ذریعے سے وہ دنیا کے فیصلے کریں گے، تو یہ UN کیا کرے گا کہ جو ابھی تک یہ ذمہ داری سنبھالتا آ رہا تھا؟ تو ساتھیوں سیدھی اور سمپل بات یہ ہے کہ UN کے ساتھ ڈونالڈ ٹرمپ کی کچھ خاص بنتی نہیں ہے۔ لمبے وقت سے وہ وقت پر کھلے یا پھر دبے الفاظوں میں UN کو کرٹیسائز کرتے آئے ہیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ UN کے خلاف نہ جانے کون کون سے بڑے ایکشنز بھی لے چکے ہوتے۔ اب اگر ہم بورڈ آف پیس کے اسٹرکچر پر نظر ڈالیں کہ یہ کیسے کام کرے گا، کیا کیا کرے گا، تو ہم اس کو 3 پارٹس میں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 لیئرز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے اوپر والی جو لیئر ہے، جو پرت ہے، وہ سب سے طاقتور ہے کہ جو بورڈ آف پیس ہے، اور جس کو جوائن کرنے کے لیے ہی ڈونالڈ ٹرمپ نے دنیا کے لگ بھگ 60 دیشوں کے لیڈرز کو انوائٹ بھی کیا ہے۔ جبکہ جو سیکنڈ لیئر ہے، مطلب جو پہلی سے نیچے والی پرت ہے، اس کو نام دیا گیا ہے ایگزیکیوٹیو بورڈ کا۔ یہ دراصل وہ ٹیم ہوگی کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ٹرمپ یا دنیا کے باقی دیشوں کے لیے گئے فیصلوں کو زمین پر انجام دے گی، مطلب فیلڈ پر ان لوگوں کے مشن کو ایگزیکیوٹ کرے گی۔ اس کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ نے آلریڈی 7 سے 8 لوگوں کو چن بھی لیا ہے، جس میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر اور ٹونی بلیئر جیسے لگ بھگ سارے ہی وہ نام شامل ہیں کہ جو یا تو ٹرمپ کے ڈائریکٹ رشتہ دار ہیں، یا ٹرمپ کے بہت زیادہ قریبی ہیں، یا پھر ٹرمپ کی ہمیشہ ہاں ملاتے ہیں۔ اب جو تیسری اور سب سے آخری لیئر ہے، سب سے نیچے کی پرت ہے، اس کا نام ہے غزہ ایگزیکیوٹیو بورڈ۔ یہی دراصل وہ باڈی ہے کہ جو غزہ کے معاملات دیکھے گی۔ غزہ کے اندر بجلی، پانی، ہاسپٹلز، ایجوکیشن، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری اسی کی ہوگی، مطلب ایک گورنمنٹ کی طرح کام کرے گی۔ اب ٹرمپ کے اس بورڈ آف پیس کے اسٹرکچر کو دیکھ کر آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ان میں سے صرف سب سے نیچے اور 3rd والی لیئر کا کنیکشن ہی غزہ کے ساتھ ہے، ورنہ اوپر کی جو دونوں لیئرز ہیں وہ دراصل صرف غزہ نہیں بلکہ پوری کی پوری دنیا کے ہی معاملات کو دیکھیں گے۔ غزہ تو صرف ایک بہانہ ہے، ورنہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اپنے اس بورڈ آف پیس کے ذریعے سے ڈونالڈ ٹرمپ دنیا میں جہاں کہیں بھی جو کچھ ہو رہا ہوگا وہاں پر آسانی کے ساتھ
टांग अड़ा सकेंगे। साथियों, सबसे अजीबोगरीब बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बोर्ड ऑफ पीस का चेयरमैन अपने आप को बनाया है। जी हाँ, उन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस का चेयरमैन और इसकी तमाम ताकत डोनाल्ड ट्रंप को दी है, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति को दी है। इस बारीक बात का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट की गद्दी पर रहें या ना रहें, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड के चेयरमैन आखिरी दम तक रहेंगे। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही ट्रंप का है और इसमें हर काले सफेद के वही मालिक हैं, तो भला ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई ट्रंप का मंसूबा हो, ट्रंप का प्रोजेक्ट हो और उसमें पैसों का कोई एंगल ना हो। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने इस बोर्ड ऑफ पीस के लिए लगभग 60 के करीब देशों के लीडर्स को इनवाइट किया, मतलब आओ इसको ज्वाइन करो, तो साथ ही में एक बड़ी रकम की शर्त भी रख दी। शर्त ये थी कि बोर्ड ऑफ पीस के जिसके जरिए से मैं आने वाले दिनों में दुनिया के तमाम फैसले करने जा रहा हूँ, इसका अगर आप लोगों को परमानेंट मेंबर बनना है, मतलब हमेशा के लिए मेंबर बनना है, तो $1 बिलियन देने होंगे। और अगर इतने पैसे आपके पास देने के लिए नहीं हैं, तब भी आप मेंबर तो बन सकते हैं, लेकिन 3 साल के बाद आपकी ये मेंबरशिप एक्सपायर हो जाएगी। ट्रंप की तरफ से जिन 60 के करीब देशों के लीडर्स को इनवाइट किया गया था, उनमें से ज्यादातर तो ऐसे हैं कि जो वीडियो रिकॉर्ड होने के वक्त तक अभी भी सोच ही रहे हैं, मतलब उन्होंने ना तो हाँ में जवाब दिया है और ना ही ना में जवाब दिया है। जबकि कुछ ऐसे हैं कि जो ट्रंप की इस दावत को कबूल कर चुके हैं और इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने से मना भी कर दिया है। सबसे पहले मिडिल ईस्ट पर नजर डालें तो इजराइल शुरुआत में इसका खूब विरोध कर रहा था। उसकी मेन वजह ये थी कि वो कतर और टर्की जैसे देशों को इससे दूर रखना चाहता था, लेकिन इजराइल के काफी विरोध के बावजूद भी ट्रंप ने न सिर्फ इन देशों को इनवाइट किया, बल्कि ये देश इसको ज्वाइन भी कर चुके हैं। बाद में फिर खामोशी के साथ इजराइल ने भी ज्वाइन ही कर लिया। मुस्लिम दुनिया के तो जितने भी अहम और मशहूर देश हैं, उनमें से ज्यादातर ने इसको ज्वाइन कर ही लिया है। वो चाहे पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, सऊदी अरबिया हो, टर्की हो, UAE हो, या फिर मोरक्को, इजिप्ट और जॉर्डन जैसे देश हों। हाँ, ईरान जैसे कुछ देश जरूर हैं कि जिनको सिरे से इनवाइट ही नहीं किया गया है, तो उनके ज्वाइन करने या ना करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। इंडिया की बात करें तो वो रशिया और चाइना की तरह ही दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह इस मामले में पूरी तरीके से खामोश नजर आ रहा है। मतलब इंडिया को इनवाइट तो किया गया है, लेकिन उसने अभी तक हाँ या ना में कोई भी जवाब नहीं दिया है। और अभी तक जवाब न देने की वजह वो $1 बिलियन नहीं है कि जिनका शुरू में जिक्र हुआ था, बल्कि इसके पीछे एक्सपर्ट्स कुछ और ही वजह बताते हैं, और वो वजह है कश्मीर। जी हाँ, जैसा कि हम सभी ही जानते हैं कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंडिया हमेशा से ही इस बात के मुखालिफ रहा है कि इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जाए, जबकि पाकिस्तान इसके फेवर में रहता है और इसको जानबूझकर इंटरनेशनल कम्युनिटी में या थर्ड पार्टीज के पास ले जाने की कोशिशें करता रहता है। साथ ही साथ हम इस बात से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया इंडिया और पाकिस्तान को लेकर कैसा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर न जाने क्यों एक के बाद एक बेशुमार मेहरबानियां, तो वहीं इंडिया के ऊपर लगातार टैरिफ की धमकियां। तो इन्हीं तमाम चीजों को देखकर ये खतरा पैदा हो सकता है कि कहीं फ्यूचर में डोनाल्ड ट्रंप जैसा लीडर, जो हमेशा से ही अपने अजीबोगरीब बयानों और अनप्रेडिक्टेबल एक्शंस को लेकर जाना जाता है, वो फ्यूचर में अपने इसी बोर्ड ऑफ पीस के जरिए से कश्मीर के मुद्दे को एक गलत एंगल से उठाने की कोशिश करे। तो अगर इंडिया ऑलरेडी ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन चुका होगा, जिसके अंदर पाकिस्तान भी होगा, तो फिर ट्रंप की तरफ से अगर ऐसा कुछ भी किया जाएगा तो इंडिया के सामने एक बड़ी ही अजीबोगरीब कंडीशन पैदा हो जाएगी। बाकी क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि इंडिया, रशिया और चाइना जैसे ताकतवर और असरदार देशों का इस बोर्ड ऑफ पीस को लेकर क्या रिस्पॉन्स होगा। मगर हाँ, अगर यूरोप पर नजर डाली जाए तो जो छोटे छोटे और कम असरदार देश हैं, उनमें से तो कुछ ने ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जितने भी असरदार और ताकतवर देश हैं, वो चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, वो सारे के सारे देश ही ट्रंप के इस प्रोजेक्ट से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। इवन फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने तो मीडिया के सामने इसको ज्वाइन करने से मना भी कर दिया था, जिसके बाद जब ट्रंप को मीडिया की तरफ से ये बताया गया तो ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति को धमकी देते हुए कहा, तो फिर मैं उनके ऊपर 200% टैरिफ लगा दूंगा। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की जो भी कीमती राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।